YB. YB, Young Boys. Young Boys. Young Boys. Nagur Young Boys. Nagur Young Boys. Nagur Young Boys. What is her name? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. दिल्ली आया। अच्छा ओके। काय के लिए तुम्हारा दिल में क्या है, ये क्यों काय के लिए घुमाता क्या? क्या वेस्ट टाइम? My dream, traveling my dream. ट्रैवलिंग है। హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ప్రసాద్ స్మార్టీ. సో ఈరోజు మనం ప్రజెంట్ వచ్చేసి నాగూర్లో అయితే ఉన్నాము. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:20 కల్లా మనము నాగూర్ దగ్గరికి వచ్చినాము. సో నాగూర్ దగ్గర పక్కనే మనకు వచ్చేసి బీచ్ అయితే ఉంది మనకు. సో మార్నింగ్ పూట్ల బీచ్ వ్యూ ఎట్లుంటుందో మీకు తెలుసు కదా మరి. సో ఇది నా రెండో రైడ్లో మహమ్మద్ అయితే రావడంతో జరిగింది. సో నేను ఫస్ట్ రాలేదనుకున్నా కానీ మహమ్మద్ ఫస్ట్ రైడ్ వచ్చేసి నెల్లూరు నుంచి మేము జమ్మలమడుగు అయితే కస్మూర్ దర్గాకి వెళ్ళాము. సో రెండో రైడ్ వచ్చేసి మేము డైరెక్ట్ నాగపట్నానికి వచ్చేసాము ఇక్కడికి. సో ఏంటంటే మన ఏపీ నుంచి మన జమ్మలమడుగు నుంచి ఇక్కడికి 650 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా. సో మన నాగపట్నం వచ్చేసి ఫేమస్ అనేవి మూడే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నార్గూర్ దర్గా, సెకండ్ ఈ దర్గా, సో థర్డ్ వచ్చేసి మనకు బీచ్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ విజిట్ చేసుకొని మొత్తం దర్గాలో ఏమేమి ఉన్నాయి మరి చూద్దాం. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది రైడ్? 650 కిలోమీటర్లు రైడ్ అంటే ఆషామాష కాదు పర్ డేలో. సో వచ్చేసి ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని నైట్ మళ్ళీ వెళ్ళి మనకైతే వెళ్తున్నాము రిటర్న్. సో टू व्हीलर में क्यों आया ऐसा इतना लॉन्ग? काय के लिए? तो तुम्हारा दिल में क्या है? दिल्ली आया। अच्छा ओके। काय के लिए तुम्हारा दिल में क्या है, ये क्यों काय के लिए घुमाता क्या? ट्रैवलिंग माय ड्रीम। ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग एज माय ड्रीम। ऐस मतलब क्या मतलब है? ऐस मतलब ऐसा नहीं है, ट्रेन बस ऐसा नहीं है। एनर्जी बाइक में एनर्जी वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, सब कुछ टाइम वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। इसके लिए क्या करना, ट्रेन में बस में, ट्रेन में आएगा फ़ायदा है ज़्यादा, बस में आएगा तो फ़ायदा नहीं। यूट्यूब प्लेयर हम, यूट्यूबर हम, मेन यूट्यूबर लियाकत अली खान। 71 723 now start the US next time coming. We private काय के लिए प्रोसेस के लिए रखा होगा। नेक्स्ट US लेके आएगा, पूरा इंडिया को इस्लाम लेके आएगा। अभी याद है, सब कुछ मालूम हो गया। ओरिजिनल हमको बताए नहीं लोग, हिंदू लोग को बताए नहीं, क्रिश्चियन लोग को बताए नहीं। अभी ओरिजिनल बताएगा, ये लोग रखेगा, नहीं तो पूरा निकलेगा। US यूनाइटेड स्टार्टेड, अमेरिका कैंसिल, अफ्रीका आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, अफ्रीका आएगा। रिकॉर्डिंग आएगा तो मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होएगा। इसे ओल्ड ईयर कितने साल हो गया? क्या कितना साल होएगा? 460-70 साल हो गया। 4000 సంవత్సరాలు। 4969 ऐसे एयर आएगा। कादरवली आपको मालूम है, लेकिन कादरवली का हिस्ट्री कैसा मालूम है? इस्लाम लेके आना में मेन है इसका। एक आदमी को पकड़ कर दावा देने का, दावा मतलब एडवाइस, इस्लाम ओरिजिनल है करके नहीं। ख़ाजा महमूद मरीज़ फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كما خلق من شر ما خلق من عاصم الله والقلب نفاذات ولا وقد مثلها بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس له الناس صدور الناس من الناس آمين 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 كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم لا إنه يا لا إله إلا الله ولا يسلمون تسليما الله لا إله إلا الله الله لا إله اللهم صل على سيدنا بأن حاجات ولنا بأن سيدنا محمد المصطفى محمد المرتضى سليك المشرف أبن ميران محي الدين لقد ديراني بغدادي دليل سيدنا شاء الحميد ميران سلطان قادر أولياء ذلك السواء من جبل سيدنا عبد الله سيد السادات سيدنا سيد محمد صلى الله عليه وسلم إلى بنا سيدنا ఇక్కడ నుంచే కనిపించేది లోపలికి. సో పొద్దునే బీచ్ దగ్గర వచ్చే ఇట్లా ఉంటుంది లొకేషన్. ఎక్కువ అలలతో ఉంటాయి, మంచి వాతావరణం. ఇంటి చిల్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసి మనము దర్గా చూసుకొని తర్వాత ఇక్కడ బీచ్ దగ్గరికి వచ్చేసి కొంచెంసేపు మనం 1 అవర్ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి రిటర్న్ అయితే వెళ్ళచ్చు. సో పొద్దున పిల్లగాయలు వచ్చినట్టు మొత్తము ఆడుకుంటున్నారు, ఫామ్స్ అంటున్నారు, ఆడుకుంటున్నారు అక్కడ. సో అక్కడ బైక్లు ఫోటో తీసుకుంటున్నారు. సో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది చూడంగా పండు చెట్లు అట్లా ఉంటుంది కదా మొత్తము, ఆ విధంగా అయితే ఉంది. అక్కడికి నాట్ అలడు. బాగుంటుంది బీచ్, పర్లేదబ్బా బీచ్. ఓకే ఏంద్రా వేస్తున్నావు? వైబీ యంగ్ బాయ్స్. యంగ్ బాయ్స్. యంగ్ బాయ్స్. అబ్బా నాగూర్ యంగ్ బాయ్స్. ఓహో, నాగూర్ యంగ్ బాయ్స్. నాగూర్ యంగ్ బాయ్స్. వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? మొహమ్మద్ ఫాయిజ్. మొహమ్మద్ ఫాయిజ్. मेरा नाम मोहम्मद फाहिम. మొహమ్మద్ ఫాయిజ్. मेरा नाम मोहम्मद. ఇవన్ మొహమ్మద్. సో మార్నింగ్ టైం వచ్చేసి 7:30. మార్నింగ్ వ్యూ అయితే ఈ విధంగా ఉంది అబ్బా మొత్తం. సో బీచ్ వాటర్ అయితే బాగున్నాయి కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి కొద్దిగా బాగాలేదు. సో ఎప్పుడు మునిగిపోయింది మమ్మ? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో. సో ఇక్కడంతా ఫస్ట్ ఊరు అయితే ఉన్నదంట. ఊర్లో మునిగిపోయిన ఇల్లులు అన్నీ మొత్తం అయితే ఒకటి కనిపించట్లేదు. సో మజాజ్ మోతి యూట్యూబ్ ரேஸ் வரீங்களா? நாகூர் யங் பாய்ஸ் ரேசர். நான் டியூக் இது வச்சிருக்கேன் 350. నెక్స్ట్ టైం 390 வச்சிருக்கேன். வீட்ல கிடக்குது. ఓకే 3,40,000 ரூபாய். நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணி வாங்க. నెక్స్ట్ మంత్ ఏప్రిల్. ஃபியூல் இல்ல, போட்டு வந்துட்டேன். 959088. ఓకే బాయ్ బాయ్. ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ఓకే ఓకే. నెంబర్ ఇవ్వండి, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాము అంటే ఊరు దాటిపోతే మర్చిపోతాము రా సార్ మేము. అయినా నాకే నీకు మధ్యలో ఇద్దరు జతలు వచ్చారు బా. బీచ్ల కంటే జతలు రావడం ముఖ్యము. దీని పక్కనే ఒక చిన్న ఊరైతే ఉంది బా.
చిన్న దర్గా అయితే ఉంది. సో ఏంటంటే ఈ దర్గాకు ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ ఊరు నాగూర్లో ప్రతి ఒక్క ఇల్లు అప్పుడు ఏమమ్మా. సో ఇక్కడ బావి కూడా అయితే ఉంది, ఆ బావి కూడా చూద్దాము. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇల్లులు కూడా పూర్వం వచ్చేసి మొత్తం మునిగిపోయినాయంట. సో ఓన్లీ ఒక దర్గా మాత్రమే ఎట్లా ఉండేదంట. అందుకే ఇది చాలా ఫేమస్ నాగూర్ దర్గా. చాలామంది వస్తూ ఉంటారు, ఇక్కడ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు, మంచి మంచి అనుభూతి పొందుతూ వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ బావి గురించి అయితే మెన్షన్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇదైతే తమిళ్లో ఉంది, మనకైతే అర్థం కాదు. సో మీకు ఎవరికైనా అర్థమైతే మాత్రం కామెంట్ చేయండి అబ్బా. ఇంగ్లీష్లో కూడా సరిపోవచ్చు కానీ తమిళ్లో ఉంది. సో దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేయొచ్చు చెల్లులో చూసుకొని. సో చిన్ని మినీ బావి మాదిరి అయితే ఉంది. సో మీకు వచ్చేసి ఇప్పుడు పికాక్ చూపిస్తాను నేను, అంటే నెమలి చూపిస్తాను. పొద్దున్నే బీచ్ పక్కల అందాలు ఎంజాయ్ అబ్బా. సో అక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం పికాక్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. లోపల కంచెలు అయితే వేయడంతో జరిగింది. 1 2 3 4 అయితే ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి మనం ఫోటో దిగుదాము. అదనపు పికాక్స్ అయితే 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 2 బాగున్నాయి కదా. సో అక్కడ ఉన్నాయి. సో మంచుల చిలక వెళ్ళిపోయాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే బీచ్, ఇక్కడ చూసుకుంటే రైల్వే స్టేషను, ఇక్కడ మధ్యలో చూసుకుంటే దర్గా. సో ఫేమస్ అయిన దర్గా ఇది. సో ఖచ్చితంగా నాగూర్ రావాలనుకుంటే మాత్రము వచ్చిన తర్వాత నాగూర్ పెద్ద దర్గా, తర్వాత 2వ దర్గా, బీచ్ చూసుకొని ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా ఎంజాయ్ చేసి అయితే వెళ్ళండి. సో దీని పక్కనే మనకు కొద్ది దూరంలో నాగపట్నం కూడా ఉంది. సో దాన్ని కూడా విజిట్ చేయాలనుకుంటే విజిట్ చేయొచ్చు. సో మరి ఉంటా, బాయ్ బాయ్.